اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نعبد و یک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مسلم برادر پاکستانی برادرس. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان و کیسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور کیس رکھے. میرے پاکستانیوں اور میرے ایرانی برادرس، دیکھیے جو ہم خبریں بتائے تھے کہ امریکہ نے خبر دی تھی کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر ایران کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن امریکہ نے بزدلی کے ساتھ کل رات کو دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کیا، ایران کے نیوکلیر ویپنس کے اوپر اٹیک کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہاں 1-2 نیوکلیر پروگرام کو نقصان پہنچا ہوگا، نیوکلیر ویپنس کو نقصان پہنچا ہوگا، لیکن اتنا جانی نقصان نہیں ہوا. امریکہ آیا، امریکہ نے بم گرائے اور امریکہ وہاں سے فرار ہو کے نکل کے اپنے ملک واپسی پہنچ گیا. اس کے جو پائلٹ تھے، ایئر بیسز تھی. تو دیکھیے یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کے اندر مداخلت کر دی ہے. امریکہ اس جنگ کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر گھس کے امریکہ نے تباہی و بربادی کا آغاز کر دیا. یہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاملہ اب ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے چلا گیا ہے. یہ اب ورلڈ وار 3 کی طرف یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تباہی و بربادی کی طرف یہ معاملہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. اب صرف تباہی و بربادی ہوگی اور مزید تباہی و بربادی ہوگی، کیونکہ میں پچھلے 1 ہفتہ ہو گئی جنگ اسرائیل و ایران کی جاری تھی. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو چائنا، رشیا، ساؤتھ کوریا اور باقی ممالک اس کے اندر چھلانگ ماریں گے. اگر امریکہ نے اس کے اندر کودنے کی کوشش کی، اگر امریکہ نے اس کے اندر چھلانگ مارنے کی کوشش کی تو باقی ممالک بھی پیچھے ہٹ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، منہ کے اوپر تالے لگانے والے بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ بھی اس جنگ کے اندر مداخلت کریں گے. ابھی ایران کا جواب آنا ہے، ابھی ایران کا اسٹرانگ ریٹیلیٹ امریکہ کو جواب آنا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ تم نے آغاز کیا، ہم نے نہیں کیا، یہ یاد رکھنا، اور ہم اقتدام کریں گے. ایران کے ملٹری کی طرف سے یہ پیغام چلا گیا ہے. یہ ایران نے امریکہ کو پیغام پہنچایا ہے کہ ہم نے یہ وار کا آغاز نہیں کیا، ہم نے اس جنگ کا آغاز نہیں کیا. باقاعدہ طور کے اوپر اس جنگ کا آغاز امریکہ کی طرف سے کیا کہ ایران کے اوپر حملہ کر کے، اس کے نیوکلیر ویپنس کے اوپر حملہ کر کے، اور اب اس کا اختتام، اس کی اینڈنگ ہم کریں گے، اور ہماری طرف سے اس کا اختتام اور ہماری طرف سے اس کی اینڈنگ ہوگی. ایران نے ایکس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ امریکہ کو جواب بھجوا دیا ہے. دیکھیے امریکہ کو سمجھایا کیا تھا کہ اس جنگ کے اندر حصہ نہیں لینا، لیکن امریکہ کہتا کہ میں اس جنگ کے اندر حصہ لوں گا، میں تباہی کروں گا، میں بربادی کروں گا، میں ایران کے ساتھ جنگ لڑوں گا. یہ اب جنگ کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر تیسرا فرقین شامل ہو گیا. پہلے اسرائیل اور ایران کی بھی جنگ جاری تھی، لیکن اب امریکہ بھی اس جنگ کے اندر کود چکا ہے، اور اسرائیل کی دفاع کے اندر اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. اسرائیل کیونکہ آیت اللہ خامنہئی نے جب اس حملے سے ایک دن پہلے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی نے یہ بات کی تھی کہ اگر امریکہ نے جنگ کے اندر مداخلت کی، امریکہ اس جنگ کے اندر گھسا، تو سمجھ جانا کہ اسرائیل has lost this war. اسرائیل یہ جنگ آ چکا ہے. اگر امریکہ نے جنگ کے اندر مداخلت کی تھی، اگر امریکہ نے جنگ کے اندر مداخلت کی، یہ آیت اللہ خامنہئی ایران کے سفیر لیڈر نے یہ بات کی تھی، اور یہ سارے جانتے ہیں اگر اسرائیل امریکہ کی مدد کے لیے اتنا ترس ہے، اتنا مر رہا ہے کہ امریکہ کسی طرح ان کی مدد کرے، اس کا مطلب امریکہ اسرائیل یہ جنگ آ چکا ہے. اسرائیل کین ناٹ فائٹ alonely with ایران. ایران نے اس کو منہ تو جواب دے دیا، ایران نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. امریکہ کے اپنے لوگ، امریکہ کی اپنی عوام کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی خاطر جنگ کے اندر مداخلت کیوں کی ہے، جنگ کے اندر چھلانگ کیوں ماری ہے، اور جو اب نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا جواب کون دے گا، اس کے آگے اس کو فل اسٹاپ کون لگائے گا. یہ امریکہ نے سب سے بڑی غلطی کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلمان نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے شہری، امریکہ کے شہری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے امن و سکون پیدا کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا. امریکہ کے اپنے شہری، امریکہ کی اپنی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر برس پڑے. انہوں نے کہا کہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے ورلڈ وار 3 کے اندر مداخلت کیوں کی ہے، ورلڈ وار 3 کا تم نے جنم کیوں دیا ہے، تم جنگ کا آغاز تم نے کیوں کیا ہے، تم نے ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا ہے. یہ میں نہیں، یہ میرے مسلمان بہن بھائی نہیں، یہ میرے ایران کے برادرس نہیں، یہ امریکہ کے اپنے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر برس پڑے، اس کی حکومت، اس کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر برس پڑے کہ تم نے جنگ کا باقاعدہ طور کے اوپر آغاز کیوں کیا ہے. دیکھیے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 2 راستے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو معافی مانگے، یا تو معذرت کرے اور سلینڈر کرے، یا تو پھر جنگ کا باقاعدہ طور کے اوپر آغاز ہو چکا ہے. اب اس کو جو منہ تو جواب ملے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ اس سے ایران ایک غیرت مند قوم، ایک غیرت مند مسلم کنٹری کے ساتھ مقابلہ کیے. انشاءاللہ پوری مسلم امہ 1 بلین آف اکراس دا 1 بلین آف مسلمان اس وقت اپنے ایرانی برادرس اور اپنی مائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ایران انشاءاللہ منہ تو جواب دے
देखा अमेरिका को भी और इसराइल को भी। इसराइल देख के तबाह बर्बाद हो गया। इसराइल के ऊपर अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर आज रात को 5 बजे सुबह पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 5 AM फजर के टाइम के दौरान हमला किया था, उस टाइम उसके बाद दोबारा से ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया और ईरान ने ये पैगाम जारी किया कि अभी हमारी तरफ से अमेरिका को जवाब मिलेगा और अब हम उनके जो ब्रेन के अंदर, जो उनके पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो उनके ब्रेन है, जो उनके जहाज़ हैं, उनको हमने निशाने के ऊपर लिया हुआ है और उनको हम वापसी अमेरिका जाने नहीं देंगे। और अब हमारे निशाने के ऊपर उनके जो जहाज़ हैं, जो हमारी नज़र के ऊपर उनके जो प्लेन्स वगैरह हैं, एयर बेसिस हैं, वो हमारी नज़र के ऊपर है और हम अमेरिका को मुंह तो जवाब देंगे। ये ईरान की तरफ से डॉक्यूमेंट्री आ गई। और कल मैं देख रहा हूँ जब ये हमला किया सुबह पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आके अमेरिका का शुक्रगुजार कर रहे हैं। नेतन्याहू जश्न मना रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन जब ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करेगा ना कि तो पूरी दुनिया देखेगी। इस वक्त ये ईरान के वज़ीर ख़ाज़ा ने कहा है कि अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी है इस जंग के अंदर कूद के। अब जो हम जवाब देंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। ये ना समझे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं हमला करके ईरान के वेपन्स के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ये उम्मीद रख रहे हैं कि ईरान अब झुक जाएगा, ईरान अब गुलामी यजीदियत फ़िरौनियत कबूल कर लेगा। ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी, ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। इसको मुंह तो जवाब मिलेगा और इसको मुंह तो जवाब मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प की यजीदियत और फ़िरौनियत को। जब तक मुंह तो जवाब नहीं मिलेगा, इसको करारा जवाब नहीं मिलेगा। मुझे अपना पाकिस्तानी होते हुए शर्म आ रही है कि मेरी इस हुकूमत ने, मेरे इस मुल्क के आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने जाके अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प को नॉमिनेशन किया है पीस अवार्ड के लिए, नोबल पीस अवार्ड के लिए। क्यों किया क्या? ये समझ से बालतर है, ये कोई समझाए। अब वो कहाँ मुँह छुपाए फिर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुल्क के आर्मी चीफ, मुल्क का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका से डोनाल्ड ट्रम्प से 2 घंटे व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात की और ये मामला डिस्कस हुआ है कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रम्प को अपने नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना है। और अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कैसे पाकिस्तानी हूँ, मैं कैसे ये बर्दाश्त करूँ? ये मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के साथ मजाक किया जा रहा है। इमरान खान के ज़माने के अंदर हम एब्सोल्युटली नॉट कहते थे अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के, लेकिन आज हमारे मुल्क को गुलाम बना दिया गया है। आज हमारे मुल्क को यजीदों और फ़िरौनों के सामने झुका दिया गया है। ये पाकिस्तान की असल औकात, ये पाकिस्तान की असल वैल्यू है। पाकिस्तान को फौरी तौर के पर नोबल पीस अवार्ड से पीछे आ जाना चाहिए और ये रिजेक्ट करना चाहिए कि अब हम डोनाल्ड ट्रम्प को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं करते। हम इसके ऊपर से अपने हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत के ऊपर जो धमाके बज रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बैरून मुल्क से भी मुसलमान भी अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी रियासत की तरफ से, इस नाअहलों की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प को नोबल पीस अवार्ड के लिए जो नॉमिनेट किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए जिल्लत है, ये पाकिस्तान के लिए एक डिस्कस्टिंग बात है, पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान ने एक देशकत को, पाकिस्तान ने एक मुसलमानों को, एक कातिल को, इससे 24 आवर्स बाद पाकिस्तान ने 24 आवर्स पहले 26 आवर पहले डोनाल्ड ट्रम्प को नॉमिनेट किया था नोबल पीस अवार्ड के लिए, अमन का सफ़ीर के लिए। लेकिन उसके 26 आवर्स बाद उससे ईरान, एक मुस्लिम ममालिक, हमारे ब्रदरहुड मुल्क के ऊपर हमला किया। तो हमें अब पीछे हटना होगा। अब हमने नोबल पीस अवार्ड के लिए जो पाकिस्तान की कठपुतलियों ने, पाकिस्तान के लिलों ने, पाकिस्तान की रियासत ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, आप उससे पीछे हटना पड़ेगा। आपकी क्या औकात है? किसी मुस्लिम ममालिक या किसी नॉन मुस्लिम ममालिक ने या किसी ममालिक ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया? नहीं किया। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ पाकिस्तान वाइट मुल्क के आसिम मुनीर की मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, अमन के सफ़ीर के लिए नॉमिनेट किए। ये पाकिस्तान की औकात है, ये पाकिस्तान की वैल्यू है। पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान की जिल्लत बना दी है, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई करवा दी है। पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। लोग पाकिस्तान से सवालात पूछ रहे हैं कि आपको डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर ऐसा क्या नज़र आया है कि आपने जाके उसको नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया है? आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे पता है इसके बाद मेरे साथ क्या हो सकता है। मेरे को काला डब्बा आ सकता है, मुझे उठा के लेके जाया जा सकता है, मुझे जेल के अंदर बंद किया जा सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा, मैं हक के रास्ते के ऊपर खड़े होकर बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। और मैं बार बार बोलूँगा, जो मेरे
मुल्क का मजाक बनाएगा, जो मेरे मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ खेलेगा, मैं बोलूँगा। मैं चुप करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, मेरे मुल्क की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। और ये जो ऊपर बैठे हुए कठपुतली दो खानदान, जरदारी माफिया और सलीम माफिया, इनके अभी तक ट्विटर एक्स बंद है, इनकी तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ। जो अमेरिका ने इसराइल ईरान के ऊपर हमला किया, उसकी अभी तक कोई मजम्मत नहीं की गई। सिर्फ पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने मजम्मत की है। जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान का सदर है, जो पाकिस्तान की CM है पंजाब की मरियम नवाज़, जो पाकिस्तान का साबिका 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है नवाज शरीफ, उसकी तरफ से अभी तक इनके सोशल मीडिया एक्स बंद है। ये इनकी औकात है, ये इनकी वैल्यू, ये मजम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका के पालतू कुत्ते हैं, ये अमेरिका के जूते चाटते हैं, ये अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं, ये नेतन्याहू के गुलाम है, यजीदियत है, ये फ़िरौन है। ये कभी इनके खिलाफ बयान जारी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मरना जीना पाकिस्तान में नहीं है। इनके असासे, इनके कारोबार, इनके बच्चे, इनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। तो ये अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका की लॉबी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे।